नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु सुभद्रा योजना को आसला बड़ अपडेट एकाथरे मिलिबो 3टी किस्तिर टंका। प्रभात परिड़ा बड़ घोषणा। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ सूचना देइचंते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री सुभद्रा सर्वे करेंगे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहते। उपमुख्यमंत्री कहवा अनुसार जड़े भी हिताधिकारी सुभद्रा योजना बाद पड़े ना एने सरकार पदक्षेप नौचंते। जो माने योजना बाद पड़ी से हिताधिकारी को चिन्हट करने पुणी सर्वे करेंगे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री सुभद्रा सर्वे करने पर सरकार को निकट समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। तबे वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका संगे 3टी किस्ती दियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। देशद्रोही ज्योति कारनामा उपर उठुचे पर्दा। पाकिस्तान को भारतर गुप्त तथ्य देवा नहीं यूट्यूबर ज्योति मालहोत्रा को पुलिस गिरफ कर स्वतंत्र संधानकारी टीम एवं ज्योति को घन घन जेरा कर लगी। हरियाणा पुलिस हाथ में ज्योति पर्सनाल डायरी लगी जो से पाकिस्तान संपर्क लिखिं। पाकिस्तान प्रति भल पाइबा पाकिस्तान सौंदर्य को वर्णना कर ज्योति डायरी लिखिं। पाकिस्तान रे भल पाइबा भरी रही सब्सक्राइबर ठारू बहुत भल पाइबा मिली। लाहौर जावाई 20 टंका रिक्शा भड़ा देवाक पड़ता बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखते आसला बड़ खबर। मौसुमी पहुंचा अनुकूल होउछि पाग 3 घंटा प्रबल वर्षा। मौसुमी पहुंचा अनुकूल होउछि पाग आज 3 घंटा वर्षा हेबा नै सतर्क कला पाणीपाग विभाग। 40 ରୁ 50 किमी बेगरे बहीपारे पवन। घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र अलर्ट करिछि। तबे गंजाम गजपति खोर्धा कोरापुट नयागढ़ रे वर्षा हेबार सह पुरी रायगड़ा अनुकूल कटक ढेंकानाल रे मध्य बर्षिबो। एपटे जगदीशपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक रे हेबो वर्षा। मालकानगिरी नगरमपुर एवं नयापड़ा रे मध्य वर्षा संभावना नहीं सूचना देला आंचलिक पाणीपाग विभाग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। भड़ारे लागितिबा सरकारी क्वार्टर्स रो उच्छेद जारी। भुवनेश्वर रे भड़ारे लागितिबा सरकारी क्वार्टर्स रो उच्छेद जारी रहिछि। यूनिट 2 अंचल रे जबरदखल क्वार्टर्स उच्छेद जारी रही। लगातार द्वितीय दिन में मिली स्क्वाड पक्षर उच्छेद जारी रही। स्क्वाड कहते जे 90 क्वार्टर्स बेआईन भाव जबरदखल होती। 11टी क्वार्टर्स उच्छेद शेष होती। एही चढ़ाऊ आगक जारी रही। उच्छेद समय स्क्वाड को अनेक लोक विरोध कर घटनास्थल मुहांमुही परिस्थिति देखा मिली। स्क्वाड को गणमाध्यम सामने गाड़ी गुलज कर लोके हठात से बाहर कथा कहु विरोध कर लोके खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। 80% दिव्यांगों को मिल 3500 टंका भत्ता। 80% अधिक दिव्यांगों को बढ़िला भत्ता एणिके दिव्यांगों को 3500 टंका भत्ता देवे सरकार। 80 वर्ष ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिकों को भी मिल भत्ता। जून 2025 सुधा 80 वर्ष अतिक्रम करते भत्ता मिलवा नहीं सूचना देले सरकार। जून मासर 3500 टंका भत्ता मिल समस्त डीएसएसओएस को सरकार एने निर्देश देइचंदी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। जून 23 रे अब पंचायत उपनिर्वाचन प्रकाश पाइला व्यक्ति। पंचायत उपनिर्वाचन प्रकाश पाइला व्यक्ति। जून 23 अब उपनिर्वाचन 43 सरपंच 272 वार्ड सभा उपनिर्वाचन हम। आसंता काली ब्लॉक पंचायत वार्ड रे नोटिस जारी हम। सूचना मुताबिक आसंता 26 ରୁ 31 तारीख जाए नामांकन दाखल हम। 26, 28, 29, 30 और 31 तारीख रे नामांकन दाखल हम। जून 2 रे नामांकन जांच हम एवं 4 रे प्रत्याहार हम। जून 23 रे सकाळ 7टा ରୁ दिन घंटे जाए हम मतदान। 24 तारीख रे ब्लॉक ऑफिसर रे हम भोट गणति बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 3 दिन जाए काल बैशाखी वर्षा 13 जिला को येलो वार्निंग। राज्य में ग्रीष्म प्रभाव सह गुळुगुळी लागिबो ब्रेक। 3 दिन जाए राज्य में काल बैशाखी वर्षार संभावना रही। एने 13 जिला को येलो वार्निंग जारी करला पाणीपाग विभाग। आज विभिन्न जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबा आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना देइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 83,135 जन नुआ हिताधिकारी को मिलिबो भत्ता टंका। जून रे जोड़ी हेबो नुआ हिताधिकारी। आसंता मासरे जोड़ी हेबे नुआ भत्ता हिताधिकारी। नुआ हिताधिकारी को सामिल करवा ने नित्यानंद गंड गणमाध्यम निजर प्रतिक्रिया देइचंते। 83,135 जन नुआ हिताधिकारी के जोड़ी हेबाको जाउतबा कहचंते नित्यानंद गंड। जनवरी ରୁ 4 लाख हिताधिकारी को भत्ता देइचंते राज्य सरकार। नुआ भाबे जोड़ी होइतबा हिताधिकारी को जून मासरे भत्ता बंटा जिवो बोली से सूचना देइचंते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आगामी 12 घंटा रे लघुचाप 34 घंटा रे नब अवपातर रूप। आगामी 12 घंटा मध्य सृष्टि हेब
ଲଘୁଚାପ ଆଜି ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୋଆ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଦଳିଛି ପାଗର ମିଜାଜ। ରାଜଧାନୀରେ କୋହଳା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +2 ରେଜଲ୍ଟ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଫଳାଫଳ। +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ +2 ରେଜଲ୍ଟ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ୱେବସାଇଟରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଏକାଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ତରବରିଆ ଭାବେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। +2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସିନଥିବାରୁ +3ର ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁନ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତର ଆମ୍ବକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ଆମେରିକା। ଫସିଗଲା 15ଟି ଜାହାଜ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ଆମେରିକା ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଦାବି କରି ଆସିଛି, ହେଲେ ଏବେ ସେହି ଆମେରିକା ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଛି। କାରଣ ଭାରତରୁ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବ ଜାହାଜକୁ ଆମେରିକା ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତର ପାଖାପାଖି 15ଟି ଆମ୍ବ ଭୋଗୀ ଜାହାଜକୁ ଆମେରିକା ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। କେବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଘଟଣା ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜେପି କଲେଜ +3 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜେପି କଲେଜ +3 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କଲେଜରେ ପାସ୍ ହାର 95.40% ରହିଥିବା ସୂଚନା। କଳାରେ 95.55%, ବିଜ୍ଞାନରେ 96.13% ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ 94.60% ଫଳାଫଳ ରହିଛି। ଲଗାତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପି କଲେଜରେ +3 ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କଲେଜରେ +3 ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ୱର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରସବର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ମହିଳା। ଦୂର ହେଲା ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ୟା। 108 ଦିନର ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସମବାୟ ପ୍ରସବର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ହେବ ଛୁଟି। ପ୍ରସବ ତାରିଖର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଛୁଟି ଅନୁମତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ଗର୍ଭବତୀ କର୍ମଚାରୀ। ଶିଶୁର ପ୍ରସବ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, 55 ମୃତ। ପୁଣି ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 55 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଗାଜା ସହର ସ୍ଥିତ ଏକ ବିସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ତେବେ ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନୁନି ଇସ୍ରାଏଲ ଚାଲିପାରିଛି ଆଟାକ୍। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ହାମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 1300 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲଗାତାର ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +2 ରେଜଲ୍ଟ। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ମୋଟ 3,93,618 ଜଣ। ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ 3,82,729 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 3,16,787 ଜଣ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଛାତ୍ର 1,42,512 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1,74,251 ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ମାଝୀ। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଓ ଜନସଚିବଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର 55ଟି ବ୍ଲକ, 1751ଟି ଗ୍ରାମ, ଜନବସତି 289ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 2ଟି ପୌର ପ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ 68,605ଟି ପରିବାରର 3,14,514 ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧୋନିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ସୁରମୁଚି ଧୋନିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ବୈଭବ ଧୋନିଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବିମାନ ସେବା। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆରେ କାଚୁଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଗ ସିନା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥିତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏନେଇ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଏହା ସହ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିମାନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗୋଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଡାବୋଲିମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଆକାଶ ସୀମା କଟକଣା ବଢ଼ିଲା ପାକ୍। ଭାରତ ବିମାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ମନା। ଭାରତ ପାଇଁ ପୁଣି କଟକଣା ବଢ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ପାଇଁ ଆକାଶ ସୀମା କଟକଣା ବଢ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ମାସକ ପାଇଁ କଟକଣା ବଢ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଭିତରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରଖିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତୀୟ ବିମାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ମନା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଟକଣା ସବୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ଭାରତ ପାଇଁ ଆକାଶ ସୀମା କଟକଣା ବଢ଼ାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ମାସକ ପାଇଁ କଟକଣା ବଢ଼ାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। କଟକଣା ଥିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପର ଦେଇ ଭାରତ ବିମାନ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର କରୋନା ଭାଇରସ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ସାରା ବିଶ୍ୱର କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 257 ଜଣ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ କରୋନା ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାପିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟର ନାମ କଣ ଏବଂ କାହାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ଘୁଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଥକାପଣ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକାରର ନାମ JN1 ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।